Hello, dear friends. Welcome to the International Fab Talks. Today, we are happy to connect with you as we do every single day. And our special guest and celebrity is Mr. Mudragada Srinivasa Rao from a beautiful place called as Andhra Pradesh, a beautiful state in India, and that is from a beautiful district, Singaraya Konda. He's a wonderful person who's out there to inspire the world. He's a beautiful mathematician, a teacher who teaches maths, inspires students, and he works with his whole heart and mind. He's also a YouTuber, and he's also a very good human being, a good friend, a humanitarian, and as well as social activist. He would love to create that special space for you, make you feel good, and make you feel respected in the society. And dear friends, today is accepted our invitation to the International Fab Talks. Dear sir, మీరు మా Fab Talks invitation స్వీకరించారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సార్, అండ్ వెల్కమ్ టు ద సెషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, me permission, with your permission, I would like to introduce you in an official way. May I go ahead? Okay, welcome. Thanks, Andy, sir. Dear friends, I will introduce our guest in an official way. He is Mr. Mudragada Srinivasa Rao. He's a mathematics teacher from the government high school, which is located in Singaraya Konda. That is in Prakasham district, Singaraya Konda, which is in Prakasham district in Andhra Pradesh, which is in India. And he is a senior assistant in mathematics. He has completed his MSc, his MA, his BEd, and he has completed MSc in mathematics, MSc in psychology. My goodness me. Graduate diploma in guidance and counseling as well, dear friends. And he's out there to inspire the world. He loves to speak in Telugu, and he understands a little of English and Hindi. He's able to even converse in that. He's a wonderful YouTuber, and his channel's name is Srinivasa Simple. Capital S, SREENIVAAS, capital S again, and then all the small letters, SIMPLE. And they have crossed 10K subscribers, and sir is really very happy with it. We are too very happy for sir's success. And you know what does he put up on this YouTube? He put up lots of information which is based on your growth, on your improvement as a student, as a human being, as an individual. So will also tell us more about it. And he's not only that, my dear friends, he's also into books. He loves to connect with books which are related to maths, social studies, and psychology, etc. And dear friends, he loves his work as a teacher. He's also been maintaining a library with over 500 books related to Telugu, literature, personality development, history, knowledge, mathematics, general knowledge, and psychology, etc., and a lot more. And his strengths and weaknesses, family is his wonderful strength, and he's a very sympathetic person. He loves to have that special impact in the society, bring about a change, and a very down-to-earth person, a very approachable person. When I approached Mr. Srinivasa, he immediately said yes. Such a nice person, anyone could connect with him, and that is why he's having 10K subscribers. More to that, his school, his colleagues, his students, they love him for who he is, a person who's very simple by heart and lovable. Sir, chala thanks andi మీ ప్రెజెన్స్ ఇక్కడ మా దగ్గర on this platform. Thank you very much. మా తెలుగు తప్పుంటే కొంచెం క్షమించండి, అండ్ మై వ్యూవర్స్ ఆల్సో కొంచెం క్షమించండి. డియర్ సార్, మీరు మీ గురించి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? మీరు ఎవరు? శ్రీనివాసరావు గారు ఎవరు? ఒక మిస్టరీలో ఉన్నారు మీరు. ఒక మిస్టరీ షేర్ చేయండి. My native place is Tanguturu. Do you know Tanguturu Prakasham Pantulu? Yes. Ex-CM of Andhra Pradesh. Yes. He lives in our village some days. That's why it's named as Tanguturu Prakasham Pantulu. Prakasham Pantulu. He is the ex-chief minister of Andhra Pradesh. Everybody hears about him now. అందువల్ల మాకు టంగుటూరు అని వచ్చింది. ఆ టంగుటూరు ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ కి, అంటే ఒంగోలు, ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ ఒంగోలుకి 20 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. నేను మన స్కూలింగ్ అంతా టంగుటూరు గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో చేశాను. మళ్ళీ అదే టంగుటూరు గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో 8 years టీచర్గా పనిచేశాను. 8 years నేను ఎక్కడైతే చదివానో అదే స్కూల్లో 8 years స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ గా పనిచేశాను. తర్వాత ఒంగోలు నియర్ బై 20 kilometers ఫ్రమ్ టంగుటూరు, ఒంగోలులో మన ఇంటర్మీడియట్ సిఎస్ఆర్ శర్మ కాలేజ్, డిగ్రీ బిఎస్సి ఎంపీసీ 3 years done at CSR Sharma College, Ongole. My native place is Tanguturu, Prakasam district. Wonderful, sir. Tanguturu, that's a very nice place.
Yes, sir. ma'am. Yes, sir. సార్ మీ గురించి మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారండి? మీరు ఎవరు? మీరు ఎలాంటి మనిషి? హౌ విల్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్? I am a very sentimental person. I felt sorry seeing all these miseries among people and society. That's why I studied MA history as a distance education to study the misunderstandings and the deviations among the people. ప్రజల్లో ఉండే ఈ హెచ్చు తగ్గులు, ఈ కులతత్వాలు, ఈ మతతత్వాలు ఎందుకు వచ్చినాయి అని నేను బై సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ బిఎస్సి మ్యాథ్స్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. కానీ ఈ హిస్టరీ, ఎంఏ హిస్టరీ చదివి మినిమం కనీసం హిస్టరీ మీద ఒక 50-60 పుస్తకాలు చదివి, ఎంత ఏమి లేదు, ఈ కులాలని జనాలు సృష్టించుకున్నటువంటి విభేదాలు. కాబట్టి అందరూ కలిసి ఉండాలని, మా అందరితో మంచిగా ఉండాలని, సోషబుల్గా ఉండాలని. తర్వాత సైకాలజీ కూడా చదివాను మేడం. సైకాలజీ ద్వారా మా స్కూల్లో 8th, 9th, 10th క్లాస్ పిల్లలకి వాళ్ళకి కెరియర్ కౌన్సిలింగ్, కెరియర్ గైడెన్స్, వాళ్ళ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ మీటింగ్స్ అన్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. వెరీ నైస్. ఓకే మేడం. నాకు ఇది మంచిగా అనిపించింది సార్. మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని దుఃఖాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని భేదభావాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చెయ్యాలి మనము, దానికోసం పోరాడాలి మనము. ఆ మంచి ఆలోచన మీ దగ్గర ఉంది సార్. దట్స్ రియలీ వెరీ నైస్. చాలా తక్కువ జనాలకి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయండి. మీ దగ్గర ఈ ఆలోచన ఉంది అంటే దట్స్ రియలీ వెరీ గుడ్. అందరు ఒక్కరే సమానమే. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. బై నేచర్, బై బర్త్, బై గాడ్, దట్స్ రియలీ బై డెత్ ఆల్సో at least. yes sir. But people are creating disparities among people. Yes. Because of their selfishness, money like that. Yes. Yes. My dear friends, our guest is really a great social activist, a humanitarian, understanding the pain of others and wanting to bring down that pain, wanting to connect people, wanting to bond with people on a beautiful term called as love, respect, dignity. That's really nice. Dear sir, మనం చూశాం సార్, మన లైఫ్ లో చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. పర్సనల్ స్ట్రెస్, ప్రొఫెషనల్ స్ట్రెస్ ఉంటూనే ఉంటుంది సార్. మీరు మీ స్ట్రెస్ ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతారు? అలా కొన్ని టిప్స్ మాకు ఇస్తే మేము కూడా మేనేజ్ చేయగలుగుతాం, మాకు, మా ఆడియన్స్. సింపుల్ సొల్యూషన్ మేడం. ఆ పరిస్థితి మన కంట్రోల్లో ఉంటే దాన్ని రెమెడీ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మన కంట్రోల్లో లేని దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇరాక్ వార్ జరుగుతుంది. మనం దాన్ని నేనేం చేయలేను, ప్రస్తుతానికి మనందరం ఏం చేయలేము. కానీ మన ఇంటి పక్కన వాడు ఏదైనా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, ఎకనామిక్ గా కానీ, హెల్త్ గా కానీ, ఏదైనా సింపుల్ హెల్ప్ చేయొచ్చు. మనీ, లేకపోతే కొంచెం సలహా, మాటల ద్వారా కూడా మనుషుల్ని మార్చచ్చు. అటువంటి దాన్ని నమ్ముతాను మేడం. ఐ ఆమ్ మ్యాన్ ఆఫ్ వర్డ్స్, నాట్ యాక్షన్స్. వర్డ్స్ అండ్ యాక్షన్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏదైతే చెప్తామో, ఏదైతే ఆలోచిస్తామో అదే చెప్తాము, ఏదైతే చెప్తామో అదే చేస్తాం. ఇన్ బుద్ధిజం త్రిఫల అంటారు, 3 సూత్రాలు. ఐ లైక్ బుద్ధిజం ఆల్సో. బై బర్త్ ఐఎమ్ హిందూ, బట్ ఐ డోంట్ లైక్ టూ మచ్ అబౌట్ దిస్. I studied about history of Buddhism. There is a paper in MA history. Because of that paper, I studied MA history course through distance education, not regular. Regular, I am BSc BEd, but distance like this psychology to help first to understand ourselves. ముందు మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి, మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత హెల్ప్ చేయడానికి. నేను ఒకే వాడు దాన్ని నమ్ముతాను మేడం. మనం ఈ భూమి మీద మనం ఒక ఇంట్లో రెంట్కుంటున్నాం, మనం ఏం చేస్తాము, అద్దె కడతాం. అలానే ఈ భూమి మీద మనం బతుకుతున్నాం అంటే దీనికి కూడా ఒక అద్దె కడతాం. ఆ అద్దె పేరే పరోపకారం, హెల్పింగ్ అదర్స్. దట్స్ ఐ బిలీవ్ ఎ లాట్ మ్యాన్. Wonderful sir, that's really very nice. Thank you very much sir. Sir believes in managing your stress in this way. What you can control, you control. What you can't control, you just let it go. If your neighbor is fighting, you could go and help them. If your neighbor is in problem, you could help them. In that way, sir says, you could help. Even words would bring magic. Manchi maatalato kuda manamu chala changes teeskoram. Yes ma'am. Yes. So he's a person who has beautiful words to share, and of course he even does a lot of positive social work in and around his place. My staff also saying, if we talk with you, we get relief. Yes. That's why they are waiting for me
to talk any problem arises in my office room, my classroom. Children also, if I take leave 1 or 2 days, they will call me by phone. Sir, why are you not coming to school? Now, so I have also some family and personal problem children. Likewise, my classroom. I am not a bell and bill teacher, madam. I motivate the children. So many, I am working as teacher from 28 years. Below, from 1995, I got government job. Before that, I am also making tuitions. Because my subject is mathematics. Early morning, I thanks to my subject mathematics, because that's why I make my food, because in the early stages. That's why I am always happy. Be happy, be others happy. That is my motto, especially. Wonderful, wonderful. So that's really very nice. So sir is very thankful for mathematics being his main source of income from an early age until now. He respects that beautiful subject. Not only a mathematician, you could say, he's also a great counselor, a great person, a great neighbor, and a great colleague. Dear sir, మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మాకు ఉన్నారు, ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ మీరు ఉన్నారు. నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యేని మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేశాను. మీ దగ్గర ఒక స్పెషాలిటీ ఏదో ఉన్నది మీ దగ్గర. అయితే మీరైతే మాకైతే ఇన్స్పిరేషన్ గా అయిపోయారు మీరు. కానీ ఇది క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉంది సార్, మీ లైఫ్ లో మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరండి? మేడం, మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ మై మదర్. We are very lower middle class family, but my mother sent me school because of her problems, economical problems, social problems. But she is very strict for sending my school. She is very, if any do mistake, she don't tolerate. She is especially up to 10th class. She is very strict, because నన్ను ఆ చదువుల తల్లి సరస్వతికి దగ్గర చేసి నన్ను స్కూల్కి పంపించి నాకు చదువు నేర్పించిన నా తల్లి అంటే నాకు ఎంత గౌరవం. నేను ఇప్పుడు కూడా షీ ఈజ్ అలైవ్. I am very looking after very well. I am providing everything for my mother and my father. Both are alive. They are living in another house. Because that house, I can't shift my family to my school side. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ అవుద్ది కాబట్టి, వాళ్ళు పక్క బజార్లో ఉంటారు మేడం, వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ అవుతుందని నేనే తిరిగాను, అప్ అండ్ డౌన్ చేశాను ఫ్రమ్ స్కూల్ టు మై విలేజ్, మై విలేజ్ టౌన్. మై మదర్ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్. In that days, my mother studied up to 4th class. She studies out of my 500 books, she studied, read at least 50 to 60 books. Always, she loves reading also. That's why she is my inspiration. ఆ రోజు పరిస్థితుల్లో నన్ను స్కూల్కి పంపించి నాకు ఈ చదువు, ఈ విజ్ఞానం, ఈ నాలెడ్జ్ వైపు నన్ను మళ్ళించిన మా మదర్ అంటే నాకు నా ఇన్స్పిరేషన్. ఇంకా స్కూల్లో చాలా మంది సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి చెప్తాను. Yes, thank you so much sir, that's really nice. మీ అమ్మ గురించి మీరు ఇంత మంచి మాటలు చెప్పారు. అమ్మ నాన్నగారు ఇంకా ఉన్నారు మీతో. ఇంకా ఇల్లు మీ ఇల్లు చాలా దగ్గర ఉంది, స్కూల్ దగ్గర. మీరు కేర్ తీసుకోవచ్చు అని దగ్గర తీసుకున్నారు అంటే యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ సన్, ఎ గ్రేట్ మదర్ అండ్ ఎ గ్రేట్ సన్ as well. ఓకే మేడం, అనదర్ థింగ్, చార్లీ చాప్లిన్ గురించి నేను చదివాను. చార్లీ చాప్లిన్ కూడా వాళ్ళ మదర్ గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటాడు. అలానే సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్, ఈ ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్, అతను ఒక వాక్యం చెప్తాడు, ఎవరైతే తల్లిని విపరీతంగా ప్రేమించి అభిమానిస్తారో వాళ్ళు విజేత మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. విజేత మనస్తత్వం అంటే ఎప్పుడు డెవలప్ కావాలనే థాట్ లో ఉంటారు. ఇవన్నీ కేవలం ఈ బుక్సే నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ దాన్ని ఇవ్వగలిగింది. ఈ బుక్స్ కి అన్నిటికీ నన్ను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి పంపించి, తన ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల పనికి పంపించకుండా నన్ను స్కూల్కి పంపించిన మా మదర్ అంటే నాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్. వెరీ నైస్. మీరు అదృష్టవంతులు అండి. ఐ మీన్ యూఆర్ బ్లెస్డ్, అదృష్టవంతురాలు, దే సే లైక్ దట్. కొందరికి తల్లి లేదు. వి డోంట్ హ్యావ్ మెనీ ఆఫ్ us. You take my example. I didn't have my mother from the age of 11 months. 11 months నుంచి నా జీవితంలో తల్లి లేరు. మా నాన్నగారు వాళ్ళ చెల్లె మమ్మల్ని పెంచారు, పిన్ని గారు. యా, she took care. So in your case you are very lucky. God bless you for that. I'm really happy. That's wonderful. Okay. Yes. Dear sir, the next question, any memories from your childhood? మీరు చిన్నప్పుడు ఏమైనా మెమరీస్ ఉన్నాయా? మీరు ఎలాంటి చిన్న పిల్లగాడు ఉండే? యు ఆర్ వెరీ నాటీ, మిస్చీవియస్, టాకెటివ్, షై. ఈ విషయం నేను కొంచెం చెప్పాలి మేడం.
చెప్పండి నేను 4th క్లాస్‌లో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు నేను ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నానో, వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే మా అమ్మ అన్న. అతను ఒక టీచర్ ఒక విలేజ్‌లో. అతని దగ్గర మా మదర్ తన ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల 1-4th క్లాసు అక్కడ చదివిచ్చారు. ఈ 4th క్లాస్‌లో ఒకసారి నేను మా ఫాదర్ నన్ను చూడటానికి వచ్చినప్పుడు, నేను ఏడ్చి మా మదర్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక విలేజ్ అక్కడికి వెళ్ళాను. వెళ్ళినప్పుడు ఆ విలేజ్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే, చుట్టూ వరి పొలాలు. అంతా దోమలు, మస్కిటోస్. అప్పుడు నేను నైట్ 9కి మా ఫాదర్ ఎమ్మటే తీసుకెళ్తే మా మదర్ ఒకే మాట. "అరేయ్! ఎందుకొచ్చావు ఇక్కడికి? ఈ దోమల్లో చావాలని వచ్చావా?" ఆ మాట ఇప్పుడు కూడా అందుకని ఆ మాట తీసుకొని ఆ చిన్న వయసులోనే 4th క్లాస్ మీన్స్ జస్ట్ 9 ఇయర్స్. మళ్ళా తిరిగి వచ్చి మా అంకుల్ దగ్గర ఇప్పుడు నేను చేసుకున్న మా మిసెస్ వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరకొచ్చి 1-4th క్లాస్ అక్కడ చదివాను మేడం. తర్వాత నేను గ్రోన్ అప్ అయిన తర్వాత నా మ్యారేజ్ టైమ్‌లో నేను ఎవరిని బయట వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, కానీ బయట వాళ్ళు అంత ఎందుకులని చిన్నప్పుడు నన్ను 1-4th వరకు చదివించి, నన్ను చేసినటువంటి మా అంకుల్, మా మేనమామ ఆయన కూతుర్నే చేసుకొని, తనని ఇప్పుడు బాగా చూసుకున్నాను. నాకిద్దరు గర్ల్ చైల్డ్స్. దట్ ఈస్ మై చైల్డ్‌హుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. మై మదర్ అన్న ఆ మాట. "ఇక్కడికెందుకొచ్చావు? అక్కడ కమ్మగా ఇంకో అంకుల్ దగ్గరుండి చదువుకోవచ్చు కదా! ఇక్కడ విలేజ్‌లోకి ఎందుకు? ఈ దోమలు, ఈ చుట్టూ పంట పొలాలు, వరి" అని అన్న ఆ మాట ఎప్పుడు కూడా నాకు గుర్తు చేసుకుంటాను. ఐ హావ్ గుడ్ మెమరీ మేడం. Yes, yes, that's really nice that you ఓకే మేడం. listened to mom and you studied very hard. మంచిగా చదివి మీరు ముందుకొచ్చారు. You ఓకే. completed your MSc, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, బిఎడ్, ఇంకా సింగిల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కాకుండా ఇంకా 2-3 ఎక్స్ట్రానే ఉన్నాయి మీ దగ్గర. అది గ్రేట్ వండర్ ఓకే. ఏమో సార్. ఓకే. దట్స్ రియలీ నైస్. డియర్ సార్, మీరు ఈ ప్రపంచంలో మేమందరం మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తు చేసుకోవాలి? ఎందుకు గుర్తు చేసుకోవాలి? వై షుడ్ వి రిమెంబర్ యూ అండ్ ఫర్ వాట్? ఓకే మేడం. నేను యూట్యూబ్‌లోకి ఎందుకు ఎంటర్ అయ్యానంటే, మా వాళ్ళు కొంతమంది మా సార్ వాళ్ళు అడిగారు మేడం. ఈ మనీ కోసమా అంటే కాదు మనీ కోసం కాదు. నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు లేరు. తర్వాత నా యొక్క వంశం అంటారు, క్లాన్ అంటారు. వంశం ఉండదు. కానీ నేను ఆన్‌లైన్‌లోకెళ్ళి కొన్ని వీడియోలు పెడితే, ఆన్‌లైన్‌లో వీడియోలు ఎక్కడికెళ్ళవు. నేను ఆఫ్టర్ మై లైఫ్, నా లైఫ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ వీడియోలు ఎవరో ఒకరు చూస్తా ఉంటారు. దాంట్లో ఉన్న మంచి విషయాలని గ్రహిస్తారు. అందుకని నేను యూట్యూబ్‌లోకొచ్చాను. అంతేగాని మనీ ఈస్ ది నాట్ క్రైటీరియా. మనీ అనేది ముఖ్యం కాదు. ఆ మనీ కోసం మనం వెంటపడినంత కాలం అది ఒక సీతాకోకచిలుక లాంటిది. మనం సైలెంట్‌గా కూర్చొనుంటే వచ్చి మన మీద వాలుతుంది. మనం కదులుతూ ఉంటే అది రాదు. అంటే ఆ సంతోషం కూడా అలాంటిది. అందుకని నేను యూట్యూబ్‌లోకి రావాలి అంటే మన ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఆల్సో నలుగురిలో పలానా వాడు పర్లేదు శ్రీనివాసరావు మంచివాడు, ఒకడు జోలికి రాడు. ఇప్పుడు గాని నన్ను అదే అంటారు. కనీసం మా పక్క వాళ్ళు కూడా నేనొచ్చి బజార్‌లోకొచ్చి మాట్లాడి ఎరగనసలు. ఎవరన్నా అన్నా కూడా ఇంట్లోకెళ్ళి బాధపడి నా మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను రివీల్ చేసుకుంటాను గానీ వాళ్ళతో ఫేస్ టు ఫేస్ ఫైట్ చేసి అలా చేయను నేను. నన్ను మంచివాడిగా గుర్తుంచుకోవాలని ఈ సమాజం, ఈ ప్రపంచం నేను అనుకుంటాను. ఐ హావ్ ఫేస్‌బుక్ 5,000 ఫ్రెండ్స్. ఐ హావ్ ఫేస్‌బుక్. ఐ హావ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై ఫేస్‌బుక్ ఆల్సో. ఓకే. దట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్. థాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. యు నో, ఓకే. నేను యెస్. లేను కూడా నా యూట్యూబ్ ఛానల్స్, నా కష్టం ఇప్పుడు చేసే కష్టం ఇంకా ఉంటుంది. అందరికీ సహాయంగా ఉంటుంది. అది బెనిఫిట్ గా ఉండాలి. నేను ఆ వీడియోస్ లో నేను జీవిస్తాను. నా మెసేజ్ అక్కడ ఉన్నది. Yes, 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 ma'am. Yes, బ్యూటిఫుల్ సార్, వెరీ నైస్. ఐ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది సార్. yes, Yes. ma'am. డియర్ సార్, మీకు హాలిడేస్ వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా హాలిడేస్ కి వెళ్తారా సార్? ఏ ఊరు మీకు చాలా బాగా ఇష్టం సార్ మీకు? అంటే ఏం లేదు మేడం. నాకు ఇష్టమైన ఒక సినిమా ఉంది మేడం. అది హిందీ సినిమా. 'దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే' డీడీఎల్. ఆ సినిమాలో యూరప్ టూర్‌లో హీరో, హీరోయిన్‌లు వెళ్తారు. యూరప్ టూర్ అని. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా టూర్ ఉంటుంది. ఆ టూర్‌లకి ఎళ్ళాలని నా లైఫ్ అంబిషన్. ఐ యామ్ 54, 1969 my date of birth. I have 8 years service. At least after service also, I have to visit that Europe countries, which was shown in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. గ్రేట్, వండర్ఫుల్. అండ్ ఐ విష్ యూ దట్ యు గో దేర్. అక్కడ వెళ్ళి మీరు రండి ఒకసారి, మరి వచ్చి మాకు చెప్పాలి మీరు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాబ్ టాక్స్ మీద ఎలా ఉండే, ఆ ట్రిప్ Okay. చాలా బాగుండేనా, ఏమేమి Okay, madam. చూసారు? No problem. ఎస్ సార్, దట్స్ రియలీ నైస్. వెళ్ళండి సార్, మీరు వెళ్ళాలి సార్, చూడాలి, రావాలి సార్. Okay. Okay. Thank you. Thank you for your wishes.
Dear sir, the next question coming up we have seen is like, మీలో మీకు ఏ విషయం ఇష్టం? నేను శ్రీనివాసరావు, మీలో ఏ గుణం మీకు ఇష్టం? ఇది నా గుణం, ఇది అన్ని గుణాలు ఉంటాయి మా దగ్గర, కొంచెం ఇట్ విల్ బి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇది నేను, ఈ క్వాలిటీ నాది, మేబీ హానెస్టీ, పంక్చువాలిటీ, ఎనీథింగ్. సో వేర్ ఇస్ యువర్ కోర్ వాల్యూ? అంటే మేడం, ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడుతుంటే, అది నా ఫ్యామిలీ కావచ్చు, బయట ఫ్యామిలీ కావచ్చు, నేను తట్టుకోలేదు. అది మై మైనస్ పాయింట్. మాక్సిమం హెల్ప్ చేస్తాను. వాళ్ళలో కొంతమంది మోసం చేస్తారు, అయినా క్షమిస్తాను. క్షమించడం అనేది ఒక ఉద్యమంలా చేస్తాను. ఉద్యమం, మూమెంట్. క్షమించడం అవన్నీ నువ్వు డాడీ, మా పిల్లలు అడుగుతారు, డాడీ మీరు ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు, ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చినా కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటారు? ఎందుకంటే క్షమిస్తాను. పిల్లలు చేస్తా ఉంటారు. మనం అన్ని పట్టుకుంటే, మనం తలకెచ్చుకుంటే మనం వి కాంట్ సర్వైవ్ హ్యాపీలీ. బీ హ్యాపీ ఇస్ మై మోటో. నాకున్నటువంటి గుడ్ లక్షణం అదట వాళ్ళు, అది కొన్నిసార్లు అది బ్యాడ్ అనుకుంటా ఉంటాను, అనవసరం ఎందుకు అలా రెస్పాన్స్ అవుతున్నాను. కానీ నాకేదైనా పర్సనల్ ప్రాబ్లం వస్తే దేన్నైనా తట్టుకుంటాను. ఎదుటి వాళ్ళకి, మా ఫ్యామిలీలో మా పిల్లలకి వచ్చినా కూడా అసలు ఎంత చెల్లించిపోతాను. మా వాళ్ళు కూడా అంటారు, ఎందుకు నువ్వు అన్ని ఎదుర్కొన్నావు కదా, ఎందుకు ఎలా అంటావు అంటే, దట్ ఈస్ మై వీక్నెస్ అండ్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్నెస్, స్ట్రెంగ్త్ ఆల్సో. I understand, sir, very well. I can relate to you. I am somewhat the same type. ఎంతనైనా నేను తట్టుకుంటాను, కానీ మా పిల్లలకి ఏమైనా అవుతే, ఎదుటి వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతే, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, you're really hurt. Yes, we can bear much, but when we see others suffering, suffering. Yes, sir. Yes, ma'am. Very nice. You have a wonderful mindset, sir. Beautiful. Very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank In fact, అందరు ఇలానే ఉండాలి సార్. ఒక్కరిని అర్థం చేసుకోవాలి, అవతల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, మనమే చూసుకోకుండా అందరికి సమానంగా చూడాలి, అందరిది ప్రాబ్లమ్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. Yes, that's very nice. Beautiful thought process that you have. Law of equality is the main motto. పంచభూతాలు అంటారు, గాలి, నీరు, ఆకాశం, అన్ని అందరినీ సమానంగా చూడాలి. మనం ఎప్పుడైతే సమానంగా ఎదుటి వాళ్ళని చూడమో అప్పుడు మనకి ఈగో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈగో ఇది ఫస్ట్ ఎనిమి. అది ఒక్కటి తెలుసుకుంటే, మీ ఛానల్ ద్వారా నా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ ఈగోని, మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాం మేడం, బయట చెప్పులు విడిచి వెళ్తాం. ఎటువంటి ఆ చెప్పులే ఈగో. ఈలోన ఈగోలన్నీ వదిలేస్తే అవతల వాడిని అర్థం చేసుకుంటాం, అవతల వాడి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అర్థం అవుతాయి, మనకి వాడు సాయం చేస్తాడు. సాయం చేయకపోయినా ఇబ్బంది లేదు, ఎవరో ఒకరు చేస్తారు. మనం సాయం పొందిన వాడే చేయాలనే రూల్ ఎక్కడ అలా చేయకూడదు. కానీ దేవుడు మన ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది వైబ్స్ వచ్చి, ఆ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ థియరీ అనేది, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా అనుకుని ఈ రోజు పలానా వ్యక్తిని నేను అయ్యో చాలా రోజులైంది చూసి నేను అనుకుంటాను, అప్పుడే కనిపిస్తాడు ఒక కాసేపు ఎదురులో. అంటే అది లింక్ అన్నమాట, సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో లింక్. అది మేడం, అందరూ ఉండాలని నేను ఆశిస్తాను. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీరేమన్నారు? ఈగో ఉండకూడదు మన ఫస్ట్. yes, very nice, and hats off to you for this beautiful answer. చాలా బాగా ఆన్సర్ సార్, వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్. డియర్ సార్, మీరు స్కూల్లో ఉన్న అప్పుడు మీరు స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ లో పాల్గొనేవారా సార్? మేడం, నేను కొంచెం బాగా వీక్ గా ఉండేవాడిని. సరిగా ఈ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ లేనందువల్ల 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ లో బ్యాడ్మింటన్ ఆడాను. బాల్ బ్యాడ్మింటన్ 5 ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ రైట్ బ్యాక్ ఆడాను. చిన్న పోటీల్లో పాల్గొన్నాను. అంత టూ మచ్ మాత్రం ఆడాను. ఓకే సార్, దట్స్ రియల్లీ నైస్ ఫర్ షేరింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఎలాంటి మార్పు తీసుకుని రావాలనుకుంటున్నారు సార్? చాలా స్థలాలు ఉన్నాయి, మార్పు రావాలి, అందరూ చేస్తూనే ఉన్నారు, వాళ్ళ కెపాసిటీ ద్వారా వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు. మీరు ఏ మార్పు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నారు సార్ మీరు? మేడం, ఏం లేదు మేడం, మెయిన్ పావర్టీ. మొత్తం మన గ్లోబ్ మొత్తం మీద, భూగోళం మొత్తం మీద 850 కోట్ల మంది దాకా జనాలు ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో 50 నుంచి 100 కోట్ల మందికి ప్రతిరోజు ఫుడ్ కూడా లేదు. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, కొన్ని దేశాల్లో అయితే మరీ ఉండదు. కనీసం ప్రతి ఒక్కడికి కనీసం ఫుడ్, ఫుడ్ అనేది మేము మీల్స్, అది ముఖ్యం, అది ఉండాలని ఆశిస్తాను. ప్లస్ ఇంకోటి, మామూలుగా ఈ క్రిస్టియన్స్ దశమ భాగం అంటారు, మనకు వచ్చిన శాలరీలో 10వ వంతుని దేవుడికి, చర్చిలకి ఇస్తారు. నేను కనీసం 5 to 10% నాకు వచ్చే శాలరీలో నేను నా చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్ చేస్తాను. కానీ ఎవరికి చెప్పుకోను, అది ఫోటో తీసి నేను ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయను,
ఆ పబ్లిసిటీ చేయను, అవతల వాడు బాగుపడితే చాలు, కొంతమంది బాగుపడతారు, కొంతమంది బాగుపడతారు. ఐ గాట్ మై సాలరీ అట్లీస్ట్ నవ్ డేస్ 100K, 1 lakh. At least I have 28 years service, madam. In that 1 lakh, I minimum 5 to 10,000 every month I make charity to my fellow human beings. That is, అందరికీ ఆ పేదరికం అనేది, ఆ ఆకలి, నేను ఆకలి అనేది ఉండకూడదు. నాకెంత ఆశ, అది చాలా పెద్ద ఆశ, కానీ తీర్చలేదు. కానీ ఆశిస్తే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న కేవలం అన్నం లేక బాధపడదు అనేది నా మూలం. అవును సార్, దట్స్ రియలీ వెరీ నైస్. యూనో, కనీసం అన్నమైనా పెట్టాలి మనం, అది కూడా మంచి అన్నము, మర్యాదతో పెట్టాలి అన్నము. ఇచ్చుకుంటూ ద్వేషిస్తూ అట్లా కాకుండా మంచి ప్రేమతో అన్నం పెడితే ఇంత. దట్స్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్. వండర్ఫుల్ సార్, చాలా మంచిది సార్. సార్, స్మార్ట్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ భేదభావాలు ఉన్నాయి కదా సార్, డిఫరెన్సెస్ మీరు ఎలా చెప్తారండి? స్మార్ట్ వర్క్ ఏంటిది, హార్డ్ వర్క్ ఒక స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచి, ఒక కొలీగ్ లెవెల్ నుంచి, ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారండి? ఓకే మేడం, స్మార్ట్ వర్క్ అంటే ఒక ప్లాన్డ్ వర్క్. ఎంత టైం పడుతుంది, దాని యొక్క ప్రోస్ కాన్స్ ముందే డిసైడ్ చేసుకొని ఒక ప్లానింగ్ గా వెళ్ళేది స్మార్ట్ వర్క్. ఇంకా గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు, సామెత, తెలుగు సామెత, గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డాడు అంటే, బ్లైండ్ బుల్ గోస్ టు ఫీల్డ్, షీ ఈట్స్ ఇర్రెగ్యులర్లీ అన్నట్టు, ఏదో ఎట్లాంటి అట్లా చేసుకుంటే మాత్రం అది హార్డ్ వర్క్. బట్ ఐ లైక్ స్మార్ట్ వర్క్. Everything should be planned and everything should be. In my school also, I make my school functions, so I will lead the functions also. Smart work is important through planning and proper drafting anta raskoni, idi guest ఎవరు పిలవాలి, ఎక్కడ ఎవరు ఇవ్వాలి, అంత ప్రాపర్ గా. అదే ఇన్ సినిమాటిక్ స్క్రీన్ ప్లే ఎవరు ఏం పాత్ర ఎక్కడ రావాలి, ఎంతవరకు రావాలి అని ముందే మనం రాసి పెట్టుకుంటే స్మార్ట్ వర్క్ అవుతుంది. ఇంకా గుడ్డ చాలా అప్పుడు పిలుచుకుంటా ఉంటారు, స్టేజ్ మీద మైక్ లో చెప్తాం, అవన్నీ పదాలు వస్తాం, అది దట్ ఈస్ హ్యాడ్. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది అండి ఈ రోజు. స్మార్ట్ వర్క్ ఇస్ గుడ్ ప్లానింగ్, ప్లాన్డ్ వర్క్, ప్రాపర్ ప్లానింగ్, ప్రాపర్ ప్లానింగ్. ఎస్, ఈ ఆన్సర్ కోసం చాలా వెయిట్ చేశాను, చాలా మంది దగ్గర అడిగాను ఇట్లా, సార్ స్మార్ట్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ ఏంటండి, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? టుడే వెరీ సింపుల్ గా మీరు చెప్పారు, మంచి ప్లానింగ్ తో, కరెక్ట్ ప్లానింగ్ తో మీరు స్మార్ట్ వర్క్ చేయగలుగుతారు, లేకపోతే హార్డ్ వర్కే ఉంటుంది. అది ప్లానింగ్ లేకుండా హార్డ్ వర్కే ఉంటుంది అది. I like the simple explanation. I like the clarity with which you have given. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Dear sir, మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా సార్? మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ పేర్స్ చెప్పగలుగుతారా? లేకపోతే కొందరు చాలా మంది అంటారు, లేదండి మేము ఈ క్వశ్చన్ పాస్, కొందరు పేరు చెప్పకుండా మేము ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళ కోపాలు వచ్చేస్తాయి, మీరు చెప్తారా సార్, స్కిప్ చేస్తారండి? చెప్తానండి, నో డౌట్. ఐ యామ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పర్సన్. yes sir. నాకు 4 ఉన్నారు మేడం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళందరూ నా 10th క్లాస్ నా క్లాస్మేట్స్. పూర్ణశ్రీ అని ఉన్నాడు ఇక్కడ లోకల్, హీ ఆల్సో టీచర్, ది మేల్. పూర్ణశ్రీ మీన్స్ మేల్ పర్సన్. అనదర్ CH శ్రీనివాసరావు, హీ ఈజ్ ఆల్సో మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్. He is ASO, Assistant Statistical Officer in the Revenue Department. Next, Subbarao, another person. Lastly, my recently Pachamayyadu okatanu, atanu Jamshir, our school PD. These 4 are my best friends. If any problem comes, I will call them. They will get some solution. Through discussion, we will get solution. కూర్చొని ఎదురెదురు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ప్రపంచ యుద్ధాలు కూడా ఆపేయచ్చు. ఇది మన సమస్యలే కాదు, ఓన్లీ ఈగో అని చెప్పాను కదా నేను. ఈగోతో వాడితో నేను మాట్లాడేది ఏంది, వీడితో మాట్లాడేది ఏంది అనుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి. Yes sir, thank you so much for sharing sir, that's very nice. Dear sir, మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా సార్? మీకు ఈ డ్రీమ్ ఉంది, ఇది చేసుకోవాలి, ఇంకా నేను ఇది, ఇంకా టార్గెట్ ఇది ఉంది నాకు, ఎనీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్? ఏం లేదు మేడం, సైకాలజీలో ప్రతి ప్రాబ్లం కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఒక సొల్యూషన్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఇప్పుడు డ్రగ్స్ అడిక్షన్, లేకపోతే డ్రింకింగ్, ఆ ప్రాబ్లం కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో నా యొక్క పీపీటీ త్రూ, ఆ పీపీటీ అనేది వాళ్ళ మనసుల్లోకి వెళ్ళాలి. అలా కొన్ని, ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఐ స్టార్టెడ్ ఏ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్, యాంటీ జెలసీ థెరపీ. Do you know about that? Jealousy is the
మెయిన్ ప్రాబ్లం టువర్డ్స్ ది సొసైటీ. అట్లీస్ట్ మనం సాయంత్రం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సినిమాకి వెళ్ళినా కూడా జలసీ పడతాడు. వాడు వెళ్ళొచ్చు పక్కన వాడు, కానీ వాడు వెళ్ళడు. కానీ పక్కన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే జలసీ పడతాడు. కుళ్ళు ఇట్లా కుళ్ళు ఇన్ టాపిక్స్ తెలుగు కుళ్ళు అంటారా సార్? కులుకోవడం. మేడం కులుకోవడం. కుళ్ళు కూడా ఎస్ కుళ్ళు కూడా. యెస్. అందువల్ల కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. నేను ఒక 20 టాపిక్స్ రాసుకున్నాను. వాటి మీద హాఫ్ అన్ అవర్ మళ్ళా లెంగ్త్ 2 అవర్స్ అవి వినరు, ఎవరు వినరు. అవును సార్. ఉపన్యాసాలు ఇస్తే ఎవరు వినరు మేడం. కేవలం స్ట్రైట్ గా వాళ్ళ బ్రెయిన్ కి తగిలేటట్టు కొన్ని థెరపీస్ నాకు ఓన్ గా నేను రాసుకోవాలని తయారు చేసుకొని మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. వావ్, బ్రిలియంట్. దట్స్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఎదురు చూస్తామండి. మీరు తయారు చేయండి సార్, వర్క్ చేయండి దాని మీద అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ us. దట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్. ఓకే మ్యామ్. టాపిక్ చాలా బాగుంది. కుళ్ళుకోవద్దు, మనము ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి మన లైఫ్ లో. అవతల వాళ్ళు మంచిగా ఉంటే మనం కూడా మంచిగా ఉండాలి. కాబట్టి పర్పస్ వాడికి ఉండాలి. పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్, దట్ ఈస్ సైకాలజీ పర్పస్. ఎస్, దట్స్ రియల్లీ నైస్. డియర్ సార్, సేవింగ్స్ అనే మాట, కొందరికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లేవు. చాలా మందికి ఈ ప్రపంచంలో మన యంగ్స్టర్స్ కి చాలా మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లేవు. అయితే వాళ్ళు సేవింగ్స్ చేయలేరు, చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేసుకుంటారు. మీ సజెషన్ ఏంటండి అలాంటి వాళ్ళకి? సేవింగ్స్ చేసుకోవాలా? మన ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మనకైతే గవర్నమెంట్ పెన్షన్ రాదు, మనకి ఇప్పుడు పెన్షన్ కూడా చాలా మందికి రావు. అయితే సేవింగ్స్ మొదలు పెట్టాలా, ఎట్లా చేయాలండి? మీరు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తారండి. మేడం, సేవింగ్ అనేది కంపల్సరీ టాపిక్. నువ్వు 100 సంపాదించు, లేదు అట్లీస్ట్ 10,000 సంపాదించు నెలకి, మినిమం 10% సేవ్ చేసుకోకపోతే లైఫ్ విల్ బి మిజరీ, ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్. Without saving, life cannot be succeed. Saving compulsory. Especially software employees are making EMIs. If job is gone, they face stress, mental problems. When you get the job, they must make at least 10%. At least. Other side, through saving, proper saving. Saving is not the problem. పెట్టుబడి కూడా పెట్టాలి. దాంట్లో పెట్టుబడి, ఇన్వెస్ట్మెంట్. Saving is not enough. Investment also required today's life. Other important extra వీకెండ్ పార్టీస్ అని, ఆ సంపాదించినంత వీకెండ్ పార్టీస్ అని ఖర్చు పెట్టేస్తారు. అంత అవసరం లేదు కదా. మీ సేవింగ్ అనేది పెట్టుకొని 2 పద్ధతులు మేడం నేను బుక్స్ లో చదివింది. నీకు వచ్చిన దాంట్లో సేవ్ చేసుకొని 10 or 20% మిగతా వాటితో ఖర్చు పెట్టుకోండి, అదొక పద్ధతి. లేదా ఖర్చు పెట్టుకొని చివరిలో ఎప్పుడో సేవ్ చేద్దామంటే అది అవ్వదు. దట్ కెనాట్ వర్క్ అవుట్. సేవింగ్ కంపల్సరీ, అట్లీస్ట్ 10 to 20%. అంటే మీరు అన్నారు సేవింగ్స్ లేకుంటే లైఫ్ మిజరబుల్ అవుతుంది, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. During COVID times, everybody faces this problem. Governments are giving half salary. Yes. అప్పుడు మన రిజర్వ్ నిధులు మనల్ని కాపాడు. Yes. Thank you, sir. Thank you for sharing. Very nice. The next question coming up, sir. మీ స్మైల్, మీరు ఎప్పుడు స్మైల్ చేస్తారు? చిరునవ్వు ఎప్పుడు వస్తుంది? మిమ్మల్ని చూస్తే ఒక స్మైల్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. మీరు స్మైల్ చేసినా చేయకున్నా కూడా ఒక స్మైల్ అలా ఉంది, ఫిక్స్డ్ స్మైల్. మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారా బ్యాలెన్స్? ఇన్ని స్ట్రెస్సెస్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి, అయినా కూడా when we look at you, you are having a charm and a smile on your face. What's the secret to that? A secret చెప్పండి. నథింగ్ మేడం, ఏదైనా జరగచ్చు. ఏది కూడా బ్రెయిన్ లోకి ఇక్కడ ఇంతవరకు ఆపేస్తాం, ఇంకా బ్రెయిన్ లోకి కాదు, అవసరమైనది. అందుకే నేను మన ఫేస్బుక్ లో ఒక కొటేషన్ రాశాను, మంచి ఆహారాన్ని శరీరానికి తీసుకోండి, మంచి ఆలోచనలు మనసుకి ఇవ్వండి. మంచి ఆలోచనలతో మనసును నింపండి, మంచి ఆహారంతో శరీరాన్ని నింపండి అంటే ఫిల్ టేక్ గుడ్ థాట్స్ త్రూ మైండ్, టేక్ గుడ్ ఫుడ్ ఫర్ బాడీ. ఆ వాక్యం రాస్తే జస్ట్ లిటిల్ బిట్ రైట్ మై ఓన్ థాట్స్, నా ఆలోచన స్రవంతి అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. నేను ప్రతిరోజు 4:30కి లేస్తాను, ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి లేస్తాను, నైట్ 8:30కే పడుకుంటాను. నైట్ 8:30, 9:30 ఈటీవీ న్యూస్ ఈజ్ మై లాస్ట్. ఈటీవీ న్యూస్ చూసి 9:30కి అది మ్యాక్సిమం టైం. మినిమం టైం 7:30 ఏదైనా ఎర్లీ మార్నింగ్ పని ఉన్నప్పుడు నేను ఆన్లైన్ లో కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇస్తాను. ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ చిన్నవి, పెద్దవి కాదు. వాటికి మొన్న నేను డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటాను ఎర్లీ మార్నింగ్. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటారు హిందూయిజంలో, బ్రహ్మ ముహూర్తం.
అందుకని నేనేమన్నా ఐఎమ్ ఎర్లీ బర్డ్, నాట్ Early bird. నైట్ ఓల్. నే- ఓడబ్ల్యూఎల్. నేను నైట్ అవుల్ సార్. ఎవరైనా ఎర్లీ బర్డ్ అని అంటే అబ్బా ఎంత మంచిగా హ్యాపీ పీపుల్. నేను కూడా ఎర్లీ బర్డ్ అవ్వాలని అనుకుంటాను కానీ ట్రై చేస్తాను కానీ నైట్ ఐల్ ఆప్ అవుతున్నాం. వర్క్ అన్ని ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నైట్. ఏం లేదు, నైట్ పెందలాడి పనుకుంటే 6 hours ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ ఏజ్. అవును సార్. స్లీప్ 6 గంటలు చాలు. నైట్ 8:30 పనుకుంటే మామూలుగా 3:30 లేదా 4:30కి లేస్తాం. 9:30 పనుకుంటే 3:30. 6 hours ఇస్ ఎనఫ్. గాఢ నిద్ర అంటారు. 6 గంటలు చాలు. ఎస్, దట్స్ రియలీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మీ 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 ఇష్టమైన ఆహారం ఏదండి సార్? ఇది చూసినాం తినాలనిపిస్తుందా? అది ఒక వీక్నెస్. ఐస్ క్రీమ్స్ అయినా లేకపోతే వడాలైనా లేకపోతే మురుకులైనా కానీ మీకు ఎక్కడ ఇష్టం అండి? మీకు ఏ ఇష్టం ఉంది? ఏ ఆహారం? గారె అంటారు. గారెలు. గారెలు. దట్ ఈస్ మై. అందుకే సామెత కూడా ఉంది. వింటే భారతం వినాలి, తింటే గారెలు తినాలి. తెలుగులో సామెత. వెరీ దట్ నైస్. ఈస్ మై ఫేవరెట్. అంటే మినుములు అనేవి మంచిది బాడీ. మిగతాయి మనం తిన్నామంటే అవన్నీ బియ్యం, ఇడ్లీ అవన్నీ బియ్యం, అవన్నీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కదా, తినకూడదు కదా. ఎస్, అయితే ప్రోటీన్స్. దట్స్ రియలీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మీకు ఏమైనా భయాలు ఉన్నాయా సార్? ఫియర్స్ ఇట్లా ఏమైనా ఒక భయం ఉందా మీకు? ఇట్లా ఏ విషయమైనా ఉండొచ్చు అది. ఎనీ ఫియర్స్? అదే మేడం ఇందా చెప్పాను కదా, భయం అనేది వేరే వాళ్ళ విషయం. వాళ్ళకేమన్నా అయితే అయ్యో అనుకుంటాం కానీ అదే ఐఎమ్ ఏ డేర్ పర్సన్. నాకు చిన్న కొటేషన్, ప్రభాస్ మై ఫ్యాన్స్, అతను ఒక కొటేషన్ చెప్తాడు, గల్లీలో 6 కొట్టకూడదు, స్టేడియంలో కొట్టాలి. ఓకే, ఊరక ఉపన్యాసాలు ఇవ్వకూడదు, అవసరమైనప్పుడు మనం చూపించాలి. దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్. మరొకసారి చెప్పండి సార్. బ్రేవ్ పర్సన్. బట్ కానీ నేను చూపించింది, అవసరమైనప్పుడు సైలెంట్ గా ఉంటాను, అవసరమైనప్పుడు చూపిస్తాను. సార్ అది మరొకసారి చెప్తారా? గల్లీలో 6, స్టేడియంలో 4 ఒకసారి చెప్పండి. చెప్తాను చూడండి. గల్లీలో 6 కొట్టడం గొప్ప కాదు, స్టేడియంలో కొట్టడం గొప్ప. అక్కడ అది కౌంట్ అవుద్ది కానీ ఇది కౌంట్ కాదు కదా. ఓకే, గల్లీలో కౌంట్ కాదు, స్టేడియంలో కౌంట్ అవుతుంది. అక్కడ కౌంట్ అవుతుంది. అది మనకి లైఫ్ లో సక్సెస్. ఊరక మన ఇంట్లో ఆడుకుంటే, గల్లీ అంటే మినిమం స్ట్రీట్ మీన్స్ తెలుగు ప్రాబ్లమ్. గల్లీ మీన్స్ స్మాల్ స్ట్రీట్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సార్. దట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేమస్ ప్రభాస్ డైలాగ్. సినీ యాక్టర్ ప్రభాస్. సినిమా ఏమైనా గుర్తుందా సార్? సినిమా పేరు? సాహో. డియర్ సార్, మీకు కోపం ఎప్పుడన్నా వస్తుందమ్మా? 90% రాదు, కానీ వస్తుంది. తెప్పించేవాళ్ళు ఉన్నారు, నాకు కూడా తెప్పించేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, వస్తుంది. అసలు కోపం పూర్తిగా లేకుండా ఉండటం కూడా తప్పు. అది సైకలాజికల్ గా కరెక్ట్ కాదు. అవసరమైనప్పుడు ఉంటుంది. ఓ 10% కోపం వస్తుంది, 90% అడ్జస్ట్ అయ్యింది. డియర్ సార్, మీరు ఇప్పుడు మాకు మా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, టీనేజర్స్ ఉన్నారు, కాలేజ్ గోవర్స్ మనలాంటి ఉన్నారు. ఇలాంటి అడ్వైస్ ఇస్తారండి మాకు? అడ్వైస్ మనం అన్నమా, అది సజెషన్, సలహా. ఎలాంటి సలహా మీరు ఇవ్వగలుగుతారు మాకు జీవితం గురించి? నా సలహా ఒకటే మేడం, ఎవరిని ఫాలో అవ్వద్దు, నీ ఓన్ థాట్ చూసుకో. నీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి లైఫ్ మీద, నీ లైఫ్ మీద నీ ఐడియా ఉండాలి. ఫాదర్ చెప్తాడు, నువ్వు ఇది ఎందుకు చదివావు, ఇప్పుడు బీటెక్ చదివావు, ఎందుకు చదివావు, ఫాదర్ చెప్పాడు. ఫాదర్ చెప్పకూడదు, నీకు దాంట్లో ఉండాలి కోర్ ఐడియా ఉండాలి. నీ ఐడియాలు, ఓన్ ఐడియాలు ఉండాలి. అది అప్పుడే వర్కౌట్. ఓన్ ఐడియాస్ తో ముందుకెళ్ళాలి. మిగతా అన్ని సలహాలు, మిగతా అన్ని అడ్వైజ్ చేస్తాను. ఫాదర్ని అడగాలి, ఇదే చేయాలనుకున్నది ఏంటి, మదర్ని అడగాలి, లేదా ఫ్రెండ్స్ని అడగాలి. కానీ ఫైనల్ గా నీకు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్. అది మంచిదైతే నీ లైఫ్ బాగుంటుంది, చెడ్డదైతే కొలాప్స్. కానీ చివరి వరకు, లాస్ట్ మినిట్ వరకు బాగుపడచ్చు మనిషి. ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మారితే ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు నుంచి ఇంకా 2-3 ఏళ్ళకైనా బాగుపడచ్చు. సార్, మీరు ఇప్పుడు ఒక టీచర్ గా ఉన్నారు, ఒక గైడ్ గా ఉన్నారు, మెంటర్ గా ఉన్నారు, కౌన్సిలర్ గా ఉన్నారు. ఇవన్నీ కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్, మీరేం అయ్యేవారు? డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ మేడం. మామూలుగా నాకు మా పక్కన వాళ్ళకి మంచి చెప్పడమే ఇష్టం. మత బోధకుడు అంటారు కదా, ప్రీచర్ అట్లా అయ్యేవారు. ఓకే,
ఇప్పుడు ఈ చదువులు లేకపోతే అక్కడికెళ్ళి అక్కడ చెప్తుండేవాడిని. ఓకే సార్. దట్స్ నైస్ ఫర్ షేరింగ్. థ్యాంక్ యూ. మీ ఫేవరెట్ అయిన ఇష్టమైన కలర్ సార్? వైట్. వైట్. White is pure. That's why I wore white shirt and pant. White is my favorite color. Always. Wonderful, wonderful. Very nice. White is for peace. Peace. Spotless, clean. That's really nice. Good. Yes, yes. Yes, sir. Sir, మీరు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు సార్ మీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్? No doubt mathematics. అనుకున్నాను నేను అట్లా అనుకున్నాను, మ్యాథమెటిక్స్ సార్ అంటారు అనుకున్నాను. ఎస్. మీకు ఇష్టమేనా మ్యాథమెటిక్స్ మేడం? లేదు సార్, అంటే ఇష్టమే, అంత ఇష్టం లేదు. నేను హిస్టరీ, సివిక్స్, జియోగ్రఫీ, సైకాలజీ, సోషియాలజీ, ఆర్ట్స్. ఎస్. మ్యాథ్స్ లో పాస్ అయ్యానంటే 10th క్లాస్ లో అదృష్టం. దట్ ఈస్ గ్రేట్. అదే మీరు అన్నారు 1991 లో నేను మ్యాథమెటిక్స్ ట్యూషన్స్ ఇస్తున్నాను అంటే, ఓ ఇఫ్ ఐ వుడ్ హావ్ టేకెన్ ట్యూషన్ ఫ్రమ్ సర్ ఐ వుడ్ హావ్ గాట్ 100 on 100 అలా అనుకున్నాను మీరు అప్పుడు షేర్ చేసేటప్పుడు. అంటే ఒకటే మేడం, మీకు మీ ఎర్లీ ఏజ్ లో మీకు సరైన మ్యాథ్స్ టీచర్ తగలలేదు, సరైన మ్యాథ్స్ టీచర్ మీకు టచ్ లో లేదు. కానీ మ్యాథ్స్ అనేది రీజనింగ్ డెవలప్ చేస్తుంది. అవును సార్. ఇంకోటి సైకాలజీలో అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ పెంచే సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్. మనం టీచర్ ఎన్ని చెప్పినా పిల్లవాడు సొంతంగా ఒక లెక్క చేస్తే, సాల్వ్ చేస్తే అతనికి అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్, తనకు తనే మోటివేట్. ఆ అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ కి మూల సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్. రీజనింగ్ పవర్, లాజికల్ థింకింగ్ అంతా మ్యాథ్స్ నుంచి వస్తుంది. yes sir, that's nice. I wish you were my sir, math sir. Okay, no doubt. I will. Yes, that's really nice. Dear sir, ఒక మంచి సామెత మీరు షేర్ చేస్తారా సార్ మాకు? మీకు నచ్చిన సామెత. చెడపుకురా చెడేవు. చెడపుకురా అంటే పక్కన నాశనం చేయకు, నువ్వు కూడా చెడిపోతావు. చెడపుకురా చెడేవు అనేది తెలుగులో సామెత మేడం. అంటే పక్కన వాళ్ళు మనం చెడపడం అంటే నాశనం చేయటం, మనము నాశనం. మనం అవతల ఏదైతే ఇస్తామో అది మనకు రిటర్న్ వస్తుంది. అది నో డౌట్. దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్. దట్స్ రియల్లీ నైస్. థాంక్యూ. తెలుగు లిటరేచర్ మీద చాలా బుక్స్ చదివాను మేడం. ఈ నా యొక్క ఈ పేదరికం, ఈ పావర్టీ అనేది లైబ్రరీకి వెళ్ళేటట్టు చేసింది. సినిమాలకి, షికార్లకి తిరగడానికి మనీ లేనందువల్ల లైబ్రరీకి వెళ్ళామని. ఆ లైబ్రరీలో ఆ తెలుగు లిటరేచర్ లో నేను కొన్ని పుస్తకాలు చదివాను. ఆ బుక్స్ మా వాళ్ళకి కూడా, నేను సైకాలజీలో బుక్ థెరపీ అని ఒకటి నాకు నేనే తయారు చేసుకున్నాను. బుక్ థెరపీ. ఒక ప్రాబ్లంతో అవతల వాడు ఎదుర్కొంటున్నాడు, నాకు అర్థమైపోయింది. అబ్బాయి ఈ బుక్ చదివిన అభిప్రాయం చెప్పండి. ఆ బుక్ కానీ నాకులానే ఉంది, నా ఆలోచనలకు తగ్గట్టు ఉంది, మంచి పుస్తకం ఇచ్చేవా అని చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, దట్స్ రియల్లీ నైస్. బుక్ థెరపీ అది చాలా బాగుంది సార్. కాన్సెప్ట్ చాలా మంచి యూనిక్ కాన్సెప్ట్ అది. మీరు ఇది కూడా బాగానే చెప్పారు సార్. నేను ఇక్కడ సినిమాలు అక్కడిక్కడ నేను వెళ్ళలేదు, నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళి కూర్చొని చదువుకున్నాను. నేను ఆ టైం డైవర్ట్ చేసి ఇక్కడ కూర్చోన్నాను. దట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్. అందుకే మేడం, అదే మన ప్రాపర్ గైడెన్స్ అదంతా మా తల్లి క్రమశిక్షణ నాకు వచ్చింది. Wonderful. That's really nice. My dear friends, you also, if you don't waste your time with movies and roaming around with friends and wasting your time, you could focus your energies on going to different libraries which are free. There are several libraries which are free, the government-run libraries. Yes. Very nice, sir. A good inspiration, a great inspiration. Sir, మీ proudest accomplishment ఏదండి? మీరు చాలా అకాంప్లిష్మెంట్ ఆల్రెడీ చేశారు. అన్నిట్లో మీకు ఇది నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది, గ్రేట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది, అదేంటండి సార్? ఏం లేదు మేడం, నేను 1995 జూలై 1వ తేదీ జాబ్ లో చేరాను. ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ లో నెలకి ఫస్ట్ శాలరీ వచ్చిన రోజు ఆ ఆనందం వెరీ హ్యాపీ. అప్పటిదాకా ఒక స్థిరమైన ఆదాయం లేదు. ఆ రోజు వచ్చింది, అదే ముందుకు నడిపిస్తుంది. వండర్ఫుల్. దట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్. బ్యూటిఫుల్. డియర్ సార్, ఎలాంటి సూపర్ పవర్ శక్తి మీరు కోరుకుంటారు సార్? యూనివర్స్ లేకుంటే మన ఆల్మైటీ దేవుడు మీకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఒక మంచి శక్తి, ఎలాంటి సూపర్ పవర్ మీకు కావాలండి? ఈ శక్తి నా దగ్గర ఉంటే నేను ఇది చేయగలుగుతానని. అవును సార్. నేను వేరే నెగటివ్ కోరుకోను మేడం. అందరికీ ఆహారం అంది, అందరినీ కడుపు నిండా తిని నిద్రపోవాలి ప్రతి ఒక్కరు. అది ఆ పవర్ కావాలని దేవుడిని కోరుకుంటాను, ఆల్మైటీ. వెరీ నైస్, వెరీ సింపుల్, వెరీ బ్యూటిఫుల్. A beautiful heart. అందరికి నా కోసం కాకుండా అందరికి అది ఉండాలి. ఒకరికి అన్నము, ఒక మంచి నిద్ర కూడా ఉండాలి, మంచిగా డీసెంట్. అందుకే అంటారు కదా, కూడు గూడు నీడ.
ఉండటానికి ఒక చిన్న ఇల్లు, తిండి, బట్టలు, Yes. ఫుడ్, ఈ 3 ఉండాలి. ఉంటే వాళ్ళు మిలియనీర్ లెక్క. మనీ ఈజ్ నాట్ క్రైటీరియా. Yes. Food, clothing, and shelter. Shelter, yes. Wonderful. Dear sir, this is a very sensitive question. ఇప్పుడు మన జీవితంలో మనము ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం. అది మంచి సిచ్యువేషన్ లేదో మనకు తెలియదు, కానీ ఉంటాం దాంట్లో. ఆ సిచ్యువేషన్ మంచిది లేదు మనకు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఈ సిచ్యువేషన్ మాకు బాగలేదు? హౌ విల్ యూ అలౌ us to know ఈ సిచ్యువేషన్ బాగలేదు, బయటికి రండి, బయటికి పడండి, ఈ తప్పైన సిచ్యువేషన్. కొందరికి చాలా మందికి తెలియకుండా ఉంటారు దాంట్లో. చాలా డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది, అరే నేను ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాను, ఇంత జరిగింది, ఇంత నాకు హాని జరిగింది. అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. ముందే తెలిస్తే వాళ్ళని మనం కాపాడగలుగుతాం. అలాంటి కెన్ యూ జస్ట్ షేర్ సమ్ థాట్స్? ఏం లేదు మేడం, దీనికి మనకి ఏది కూడా అప్పటికప్పుడు జరగదు. యుద్ధం కూడా అప్పటికప్పుడు రాదు. దానికి ఎంతో చరిత్ర ఉంటుంది, ఎన్నో అనుభవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. జరిగే పరిమాణాలు, సంఘటనలు, ఈవెంట్స్ మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తే అది మంచిది. నువ్వు ఒక పని చేస్తావు, అది నీకు ఆనందాన్ని ఇస్తే, 10 నిమిషాలు ఆనందం ఇస్తే, లేదా 10 రోజులకో 10 నెలలకో నీకు ఆనందం ఇస్తే అది మంచి పని. నీకు ఎంత లేదనుకున్న ఆత్మసాక్షి అంటారు మన హిందూయిజం. మన లోపల మన ఆత్మ చెప్తానే ఉంటుంది, తప్పు చేస్తున్నావు, తప్పు. నీ తప్పు అన్నప్పుడు నువ్వు రిటర్న్ బ్యాక్. అది రిటర్న్ బ్యాక్ కాకుండా ఇంకా మూర్ఖంగా ఆ ఈగో అన్నాను కదా, ఆ ఈగో వెన్ ఈగో గోస్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్. మై సెంటెన్స్, ఈగో గోస్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్. దాంతో మనం ఆలోచిస్తే మన యొక్క ఆహారాన్ని వదిలేసి, ఏంటి దీనివల్ల నాకు లాభమా? దానికే ఈ మధ్య ఒక బుక్ లో చదివాను మేడం, ఈ మధ్య ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం చదివాను. ఈ పని చేస్తే నీ తల్లి సంతోషిస్తే అది మంచి పని, ఈ పని చేస్తే నీ తల్లి బాధపడితే అది చెడ్డ పని. నీ తల్లి అంటే తండ్రి కూడా. తెలుసుకో, ఇది తెలుసుకోకుండా మూర్ఖంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు చేస్తున్నారు. ఒకరితో అసలు వద్దు. అందుకే కదా ఒకరితో అసలు మనకొద్దు. నీ ఓన్ థాట్స్, నీ రూట్ ఏదో చూసుకో, ఎల్లు. అది చెడు అన్నది దూరంగా ఉంది. మంచి, నువ్వు కావాలని చెడు చేసుకుంటున్నావంటే అది జరగాల్సిందే. తగిన శాస్తి జరిగిందంటారు తెలుగు. ఇప్పుడు ఒక మిస్టేక్ జరిగింది, ప్రాబ్లం అయింది. ఇప్పుడు నువ్వు డ్రింక్ లోకి వెళ్ళావు, కొంతమంది వెళ్తారు, ఏదో లైట్ గా వచ్చేసి మళ్ళా వెళ్ళి రోజు వెళ్ళావు అనుకోండి, వాడికి అట్నే జరగాలి. చెప్పిన వెళ్ళలేదు. మామూలుగా పెద్దలు అంటారు, ఈ చెప్పేవాళ్ళు లేక చెడిపోయారంటారు. నేను పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడతాను మేడం, మా తాత వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు లేక చెడిపోలేదు, వినేవాళ్ళు లేక చెడిపోయారు. వింటే వాళ్ళు బాగుపడతారు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడున్న యువతరం కానీ, ఇప్పుడున్న పిల్లలు బిలో 25 చిల్డ్రన్, వాళ్ళు మాత్రం చాలా మారాలి. చెప్తా ఉంటాను, నేను ఎవరిని వదిలిపెట్టు. ఏదైనా తప్పు చేస్తే నాకెందుకని నేను పక్కకు పోను. అప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి నీ తప్పు చెప్తా, ఖండిస్తాను. అది మనకు మంచి చెడు అనేది మనం ఆలోచించుకుంటే చాలు మేడం. మన ఆత్మసాక్షే మనకి గురువు. అదే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. దట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మేడం. Superb, sir. Very nice. I like this. When ego goes, everything comes. Yes. Very nice. These are all my own sentences, not to find any other books. Wonderful. ఏదన్నా నేను చదివి నా ఆలోచన స్రవంతి అని చిన్న బుక్ పెట్టు. థాట్ బుక్ అంటారు మా సైకాలజీలో. థాట్ బుక్. మీకు థాట్ బుక్ ఎప్పుడు జేబులో ఉండాలి. నా గోల్స్ నా జేబులోనే ఉన్నాయి, చూపిస్తాను మీకు కావాలి. నీ గోల్ ఏంది, నువ్వు ఎందుకు ఉన్నావు, ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? నేను క్లాస్కి వెళ్ళాలని కొత్తగా స్కూల్కి వెళ్తే వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్ రాసుకోండి. కనీసం మీకేం గోల్ లేకుండా వీఆర్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ నో ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. మనం అడ్డ రోడ్లో ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా సైకాలజీ సార్ చెప్పారు. నేను బీఈడీలో సైకాలజీ చేశాను మేడం. సైకాలజీ కాలేజ్ సెకండ్ వచ్చాను. అప్పుడు మా సార్ ఆయన ఈ ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను, నలుగురికి ఉపయోగపడుతుంది చూసే వాళ్ళకి. ఏపీ స్టీఫన్ అని ఆయన కేరళ అతను. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మచిలీపట్నంలో నేను ఏజే కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లో బీఈడీ చేశాను. అతను ఒక మాట చెప్పాడు నాకంటే క్లాస్ మొత్తానికి. నేను 1960లో ఈ ఊరు వచ్చాను, ఈ కాలేజీ హెడ్ కార్డ్కి వెళ్ళాను. అతను అడిగాడు ఒక ప్రశ్న, ఏమని, నీకు తెలుగు మాట్లాడతావా? మాట్లాడలేను. ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, నాట్ తెలుగు అన్నాడు. సరే, అర్థమవుతుందా? అండర్స్టాండ్స్, అర్థమవుతుంది. కరెక్ట్ గా ఇదే పద్ధతి నువ్వు ఫాలో అయితే ఇక్కడ జనాల్లో నువ్వు బతుకుతావు. ఏదైనా అర్థం చేసుకో, కానీ మాట్లాడవు.
మాట్లాడావా నీకు శత్రువులు అవుతారు, ఆపోజిట్స్ అవుతారు. కాబట్టి అర్థం చేసుకొని నీ నాలెడ్జ్ ప్రకారం నీ స్టెప్ తీసుకో, సక్సెస్ అవుతుంది. ఆయన చెప్పిన మాట ఈ రోజు కూడా నేను ఎప్పుడు అక్టోబర్ 92లో చదివాను బీఈడి. అక్టోబర్ 92లో అయిపోయింది, కంప్లీటెడ్ మై బీఎడ్ కోర్స్. 95 I got job. 95 that's 8 years, this 23 years. 31 from 31 years that word remains same in my brain. Only understand everything. అందుకే మా మేడం క్యూరీ Radium. నోబెల్ రైట్, ఆమె ఒకటే చెప్తుంది, జీవితంలో దేనికి భయపడదు, కేవలం అవగాహన చేసుకో, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, భయపడకూడదు అని చెప్పారు. అంటే నాకు కొటేషన్స్ పిచ్ ఉంది మేడం, కొటేషన్స్ అన్ని రాస్తుంటాను. ఒక 20 బుక్స్ ఉన్నాయి, మా పిల్లలు చదవరు. నాకు కూడా అదే ఉంది సార్, కొటేషన్ పిచ్ నాకు కూడా అంటే చాలా ఇష్టం. ఎక్కడ మంచి కొటేషన్ అంటే రాసుకుంటాను, లేకపోతే సేవ్ చేసుకుంటాను, రాసి పెడతాను. దట్ ఈస్ నైస్. ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్ దట్. దట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఇంకా ఒక మంచి మాట చెప్పారు సార్ మీరు. చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది, చాలా జనాలు ఉన్నారు కానీ వినేవాళ్ళు తక్కువ. అదే ప్రాబ్లం. మంచి మాటలు చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ మంచి మాటలు వినేవాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలా మంచి విన్నవాళ్ళు బాగుంటారు, 5 to 10%, నో డౌట్. Yes, wonderful sir. Dear sir, would you like to share something on mental health? It nowadays a major problem మేడం. మనం కనీసం 100 మందిలో కనీసం 30-40 మందికి కనిపిస్తున్నారు, వాళ్ళు అన్ని నీట్ గా డ్రెస్ చేసుకొని ఉంటారు, బట్ దేర్ మెంటల్ స్టేట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. దాని మీద చాలా చర్చ జరగాలి, చాలా హెల్ప్ జరగాలి. మామూలుగా అయితే నా దగ్గర మా మేడం ఒక ఆమె ఇచ్చారు, ఒక 20 క్వశ్చన్స్. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది నా ఫైల్లో, నా బ్యాగ్లో. ఎవరన్నా నాకు అనుమానం వచ్చారంటే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని దీన్ని టిక్ పెట్టమన్నారు, ఓన్లీ టిక్కింగ్ చెప్పి నీ ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమా, ఇది ప్రాబ్లమా అని నేను చెప్తాను వాళ్ళకి. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేడం, నో మనీ ఇట్స్ మనీ ఇస్ నాట్ క్రైటీరియా. మాకు చెప్తుంటే వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు, అయ్యా నువ్వు చెప్పావయ్యా. నా ఏజ్ కన్నా 20 years పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడతాను, చిన్న పిల్లలతో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాను. మా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలందరూ నాకు ఫ్రెండ్సే వాళ్ళు. వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా నేను మాడిఫై చేస్తాను. మాడిఫై కావాలి మనిషి, జస్ట్ ఒకే మోసగా ఒకే పద్ధతిగా వెళ్ళదు. నౌడేస్ వరల్డ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ వెరీ ర్యాపిడ్. నువ్వు ఇంకా అక్కడే ఉంటే ఇంకా వాడి మీద అసూయ పడతా, వీడి మీద అసూయ పడతా, వాడెంత వీడెంత నువ్వు పౌరుషంగా ఫీల్ అవుతావు అంటే నువ్వు ఇంకా సమాజం ఎప్పుడు మారాలి అంటే అది లా ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, మై ప్రిన్సిపల్ లా ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. నువ్వు అవతల వాడిని ఈక్వల్ గా చూడు, నీతో సమానంగా చూడు, అసలు ఏ ప్రాబ్లం కాదు. ఎప్పుడైతే ఈ క్యాస్టిజమ్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి, వాడు తక్కువ వీడు తక్కువ, వీడు అనే ప్రాబ్లం వల్లే కదా వచ్చేది. ఆ లా ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అనేది మనస వాచ కర్మణ చేస్తే అసలు ఈ భూలోకమే ఆనందమై స్వర్గతుల్యం అవుతుంది. మరి అది నెరవేరుద్దో తెలియదు. Yes. Thank you sir so much for sharing. That's really very nice. You've shared a lot today. ఇంకా 3 questions ఉన్నాయి sir. ఓకే మేడం, ఓకే. కానీ వచ్చే 50 సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి మీ అనుభవాలతో, మీ థాట్ ప్రాసెస్ తో? ఎలాంటి మార్పులు ఉండొచ్చు వచ్చే 50 సంవత్సరంలో? ఓకే మేడం, మామూలుగా ఆల్రెడీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది. అది జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది. ఇంకా వచ్చే రోజుల్లో ఈ టెక్నాలజీ ఎంత పెరుగుతుందో, కానీ ఎంత పెరిగినా అది మనిషి ముందు చిన్నది, మనిషి కన్నా చిన్నది అయితే. ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తాను, ఇప్పుడు కుక్క నోపకూడదు, కుక్క తోక నోపాలి. టీచరు పిల్లవాడిని చూసి పిల్లవాడు భయపడాలి, టీచర్ని చూసి పిల్లవాడు భయపడినంత కాలం బాగుంది సమాజం. ఎప్పుడైతే పిల్లవాడిని చూస్తే వాడిని కొట్టకూడదు, తిట్టకూడదు అని ఎప్పుడైతే పిల్లవాడిని చూసి టీచర్ భయపడ్డాడో వ్యవస్థ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొట్టకూడదు, తిట్టకూడదు, అసలు మామూలుగా అయితే ఉండదు. నేనైతే ఫుల్ గా పనిష్ చేస్తాను ఈ రోజుకి కూడా. ఎందుకంటే అప్ టు 10th క్లాస్ అయిపోయింది నా దగ్గర ఉండే పిల్లలు 3 నుంచి 10 దాకా ఉంటారు. ఆ వయసులోనే వాడు బ్రెయిన్ డెవలప్ కావాలి, వాడు ఒక సరైన ట్రాక్ లో వెళ్ళాలి. ఇప్పుడుగా వచ్చి చెప్తుంటారు పిల్లలు, సార్ మీరు ఆ రోజు చెప్పారు. చిన్న సంఘటన చెప్తాను మేడం. ఒక 25 years బ్యాక్ నా స్టూడెంట్ నాకు వాకింగ్ లో కలిసాడు. నేను డైలీ వాకింగ్ చేస్తాను, మార్నింగ్ 6 to 7:30 మై వాకింగ్ టైం. ఎర్లీ మార్నింగ్ వాకింగ్ ఇస్ బెటర్, ఈవినింగ్ చేసినా వేస్ట్ లేదు.
అతను అప్పుడు నేను జాబ్ రాకముందు ట్యూషన్స్ అప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చిన పిల్లవాడు, సార్ మీరు అప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు, అది నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది అని వాడు చెప్తున్నాడు. అరే నిజమేనంటారా చెప్పానయ్యా అని. అంటే అందుకే మా సార్ చెప్పేవాళ్ళు, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టీచర్ ద ఎటర్న్ నెవర్ స్టాప్స్. లైఫ్ అంతా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హై స్కూల్ లెవెల్‌లో ఉన్న టీచర్స్ ప్రభావము లైఫ్ అంతా ఉంటుంది. అందుకే మనం ఏందంటే బెల్ అండ్ బిల్ కాకుండా ఏదో నాకెందుకు వీళ్ళందరితో నాకెందుకు నా జీతం నాకొస్తుంది అనుకుంటే, నువ్వు సరిగా శిక్షిస్తే పిల్లవాడు వాళ్ళ పేరెంట్ రారు నీ కాడికి. సరైన రీజనింగ్ శిక్షించడం లేదు వీళ్ళు. వీళ్ళ ఎమోషన్స్‌కి కొడుతున్నారు. ఇన్ని ఆవేశం ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నువ్వు పిల్లవాడిని కొడితే వాడు గ్యారంటీ వాళ్ళ పేరెంట్‌ని తీసుకొస్తాడు. మనకు ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. వాడి మిస్టేక్ నువ్వు కొట్టు. ఎవడు రాడు పిల్లవాడు. పేరెంట్స్ రారు. పేరెంట్స్ అంత అమాయకులు కాదు. వాళ్ళు చదువు లేకపోయినా దే ఆర్ వెరీ గ్రేట్ అన్నమాట. పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్. చిల్డ్రన్స్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్. అందుకే నేను ఒక వాక్యం చెప్తాను. చైల్డ్ ఈజ్ ది మెయిన్. చైల్డ్ వాడే ఈజ్ ది కరెక్ట్ జడ్జి. నువ్వు టీచర్ ప్రభావం చైల్డ్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ జడ్జి మేడం. ఇంక నువ్వు ఎన్నేను అనుకోండి. వాడు చిన్న పిల్లవాడే. కానీ నేను ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తాను మ్యాథ్స్. కానీ వాడు 7 సబ్జెక్టులు నేర్చుకోవాలి. వాడి ఒత్తిడి ఎంత ఉంటుంది? నువ్వెప్పుడు నీ వైపు నుంచి నీ ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసమే కొట్టకూడదు కదా! వాడి నుంచి ఆలోచించు. నేను ఎదుటి వాళ్ళ పర్సెప్షన్ అంటారు సైకాలజీ. యూ నో ఆల్సో పర్సెప్షన్. Yes. దృష్టి. దాన్ని బట్టి నువ్వు ఉండాలి గానీ, నీ సొంత ఈగోల వల్ల రాకూడదు. ఇయన్నీ వెలుగెత్తి చెప్పాలని నా ఆశ. అసలు మొత్తం స్టేజ్ చెప్పాలని ఉంది. కానీ నో, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ టైమ్ ఐ యామ్ ఎక్స్‌ప్రెసింగ్ మై ఓన్ వ్యూస్ టు యువర్‌సెల్ఫ్. నైస్ మ్యాన్. Wonderful, sir. Thank you very much for sharing all of that. That's really very nice. Thank you, sir. Dear sir, 2 more questions to go and 2 more big questions to go. టెల్ మీ. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఛాన్స్ దొరికింది. పాత కాలంలో వెళ్ళి ఇంకొకరిని లైఫ్ బతకాలని ఒక ఛాన్స్ అలా వస్తే మీరు ఎవరి లైఫ్ జీవించాలనుకుంటారు? మేడం నో మేడం ఫేమస్ మ్యాథమెటిషియన్ శ్రీనివాస రామానుజన్. సివి రామన్. yes yes. అతను 32 ఇయర్స్ గా చనిపోయాడు. అతని మీద నేను యూట్యూబ్ లో వీడియో చేశాను. అతను కనుక ఒక 60-70 సంవత్సరాలు కనుక బతికుంటే ఎంత జ్ఞానం సంపాదించేవాడు, ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలో నిలబెట్టేవాడు. అతనిలాగా నేను లివ్ చేయాలని నాకు. That's really nice. Very nice. Great. Wonderful. Yes, sir. That's really nice. Thank you. Sir, constructive criticism అనే మాట ఒకటి ఉంది సార్. చాలా పిల్లలు మనం కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు నెగటివ్ గా తీసుకొని ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు, ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు మాట్లాడడం కట్ ఆఫ్ చేస్తారు, డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోతారు. అయితే కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు పిల్లలకి, మాకు అందరికి? మేడం క్రిటిసిజం అనేది కామన్. నువ్వేం చేయకుండా ఇంట్లో పనుకుంటే నీ మీద ఏమి రాదు, క్రిటిసిజం రాదు. నువ్వు క్రిటిసిజం రావాలి అంటే నువ్వు ఏదో ఒక యాక్షన్ ఉండాలి. అది ఆ క్రిటిసిజం అనేది కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఉంటే మంచిది. కానీ ఈ రోజుల్లో పిల్లలు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి ఇచ్చే గారాబం అంటారు కదా, దానివల్ల మంచి చెప్పినా వినే పరిస్థితులు లేరు. దానికి తల్లిదండ్రులుగా నేను ఒక సలహా ఇస్తాను. వాళ్ళతో మీరిచ్చే మనీ, ఇప్పుడు నువ్వు ఆ రోజు పాకెట్ మనీకి పంపిస్తున్నావు, ఆ 100ని సగం చెయ్యి, 10 అయ్యి 20 అయ్యి, మనీ తక్కువ ఇవ్వు. వాడితో గడిపే టైం క్వాలిటీ టైం అంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ రూమ్ లో వాడి ఫోన్ చూసుకుంటా, నేను ఈ రూమ్ లో ఫోన్ చూసుకుంటే ఉపయోగం లేదు కదా. క్వాలిటీగా వాడి థాట్ లోకి నువ్వు వెళ్ళి వాడి ప్రాబ్లమ్స్ క్వాలిటీ టైం ఏమో డబుల్ చేయాలి, ఇచ్చే మనీ పాకెట్ మనీ ఏమో సగం చేయాలి. అది కనుక చేస్తే కొంతవరకు అన్న పిల్లలు మాలో. అందుకే మేడం పిల్లలు ఒక మాట ఉంది, చిల్డ్రన్ ఆర్ పూర్ మెన్ రిచెస్. పేదవాడికి పిల్లలే ఆస్తి. చిల్డ్రన్ ఆర్ పూర్ మెన్ రిచెస్. పేదవాడు ఉంటే వాడికి ఎవరు ఆస్తులు ఎవరు ఇవ్వరు, తల్లిదండ్రులు సంపాదించరు. పిల్లవాడిని సరిగా పెంచుకొని గ్రోన్ అప్ చేసుకుంటే వాడే మనకి రేపు ఆస్తుంది. వాడిని కనుక గారాబం చేసుకొని నీ లైఫ్ నువ్వు చూసుకుంటా, మదర్ లైఫ్ తను ఉంటే పిల్లలు మాత్రం బాగుపడాలని ఆశించడం చాలా తప్పు మేడం. కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం అనేది ఉండాలి. ఆ క్రిటిసిజం అనేది అవతల వాళ్ళ మార్పు వచ్చేటట్టు ఉండాలి. కానీ నీ ఈగో వల్ల, నీ ఆవేశం వల్ల, అసలు మాటకి చాలా పవర్ ఉంది. మాటకి వర్డ్ హ్యాస్ పవర్. నువ్వు వాడే కరెక్ట్ ఒక పదం వాడు మాకు తెలుసుకుంటాడు. ఆ టైంలో నువ్వు ఒక పొరపాటున ఇంట్లో అయితే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ లో కానీ కరెక్ట్ గా పదం వాడాలి. భార్యను కూడా ఈక్వల్. నేను చెప్పాను కదా, లా ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. భార్యను కూడా అది బానిస అన్నది, ఎంతవరకు పెట్టాలి అంతవరకు పెట్టాలి, నాకు లోబడి ఉండాలి. ఆ మేల్ ఈగోస్ నో ప్రాబ్లం, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ మై. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చాలా మంచి మాటలు నేర్పించారు సార్, మమ్మల్ని షేర్ చేశారు, మీరు చాలా అనుభవాలు షేర్ చేశారు.
న్యూ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మాకు చెప్పారు. దట్ ఈస్ వెరీ నైస్. సో మెయిన్ Thank రౌండ్ you. ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ అలాట్, థ్యాంక్ యూ. మెయిన్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఓవర్. ఇంకా 5 minutes ఒక చిన్న రౌండ్ ఉంటుంది, ర్యాపిడ్ Okay. ఫైర్ రౌండ్. Answers in 1 word or 2 words. Okay, ma'am. Okay. Called as the rapid fire round. Dear friends, we've had a wonderful time learning and getting to know about our celebrity. Mudragada Srinivasa Rao from Yes. Prakasham district, Andhra Pradesh. From what is that? Raya Singa. Singarayakonda. Singarayakonda. Thank you. There is a hill, Singaraya. famous god, Lakshmi Narasimha God is there upon the hill. Hill means konda in Telugu. Konda. Yes. That was Singarayakonda. Singarayakonda. He belongs to that beautiful place, Singarayakonda in Prakasham district, Andhra Pradesh, India. We'll get to know about his likes and dislikes soon. So join me, friends. We'll go ahead and get to know about the likes and dislikes. Dear sir, meeku cakes, chocolates, ice cream istama sir? Dark chocolate తింటాను. Dark I- chocolate. Dark chocolate. Meeku summer, winter, rainy season, spring season istama sir? స్ప్రింగ్ లైట్ గా వర్షం పడుతూ డ్రైవింగ్ వెళ్తా ఉంటే అదొక Okay. Sir. Land, water or air travels? వాటర్ ఇంపార్టెంట్. City, town or village? విలేజ్ ఐఎమ్ విలేజ్ పర్సన్. ఐ లైక్ విలేజ్. మీరు వేరే వాళ్ళని హెల్ప్ చేస్తారు కదా, మీరు ఎప్పుడైనా హెల్ప్ చేస్తే ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? ఒక థ్యాంక్ యూ అయినా సరే, ఇట్లానే తలైన ఊపినా సరే, ఒక స్మైల్ ఇచ్చినా సరే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా సార్? డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఈగోకి వెళ్ళిపోయాం. అవును సార్, దట్ ఇస్ రైట్, కరెక్ట్, చాలా ఎత్తుకుంటకూడదు. లెట్ దెమ్ లీవ్. ఎస్ సార్. ఒక మంచి దినం, ఒకే ఒక వర్డ్ లో ఒక మంచి దినం, ఒక పర్ఫెక్ట్ దినం ఎలా చెప్పగలుగుతారండి? ఒకటే వర్డ్ లో. మా మదర్ తో వెళ్ళి కలిసిన రోజు. తను వేరే హౌస్ లో ఉంటారు మేడం. నేను వీక్లీ వన్స్ నాకు కుదిరినప్పుడు వెళ్ళి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడొస్తాను. దట్ ఈస్ మై హ్యాపీయెస్ట్. Oh, great. Sharing time with your mom. Yes, mom. That's Father really also. mother and father. Sharing time with parents brings you happiness. సార్ మీకు వంట సరిగా బాగానే వచ్చా సార్? వంట వస్తుందా సార్? అన్ని వచ్చు. ఓ గ్రేట్, అన్ని వచ్చు. దట్స్ నైస్. మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ, మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ పేరు? చికెన్ పకోడా. వావ్, దట్స్ రియల్లీ నైస్. బాగా వండుతాను, చేసి పెడతాను మా వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా. కానీ అలవాటు చేస్తే మళ్ళీ చేయమంటారని చేయండి. అవును సార్, అది కరెక్ట్. దట్స్ నైస్. సార్ మీ ఫేవరెట్ టీచర్ లేకపోతే సార్ పేరు సార్ మీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు? మేడం, మా సారు ట్యూషన్ సార్ ఉన్నాడు, శ్రీ నల్లూరు నాగేశ్వరరావు. ఈజ్ మై ఫేవరెట్ సార్. ట్యూషన్ సార్, నాట్ గవర్నమెంట్ టీచర్. అతను మాకు చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బాగా చెప్పాడు. అది మాకు చాలా ఉపయోగపడింది. నేను ఇంటర్మీడియట్ 1984లోని ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒంగోలు వెళ్ళాను. ఈ టంగుటూరులో తెలుగు మీడియం ఉందని. తర్వాత మా స్కూల్లో, మన స్కూల్ లెవెల్లో లీలా కుమారి మేడం అని సోషల్ మేడం. షీఈ్ వెరీ కోఆపరేటివ్. చాలా హెల్ప్ చేసింది తను మాటలు. అందువల్ల ఆ హిస్టరీ చదివాను. వీళ్ళిద్దరు, లీలా కుమారి మేడం అండ్ నల్లూరు నాగేశ్వరరావు. ఓకే సార్. సార్ మీకు తీపి, కారం, పుల్ల, చేదు, స్వీట్, సాల్టీ, స్పైసీ, ఆర్ మేబీ యూ కుడ్ సే పులుపు. లెమన్ వాటర్ తాగుతాను మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ లెమన్ విత్ హాట్ వాటర్. లెమన్. దట్స్ రియల్లీ నైస్. సార్ జీవితం డబ్బు, సంతోషం లేకపోతే రెండు కావాలి మనకి? ఓన్లీ సంతోషం ఒక్కటే. డబ్బులు అయ్యా వస్తాయి, సంతోషం ఉంటే చాలు. దట్స్ రైట్, దట్స్ వెరీ ట్రూ. సార్ మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, రూమ్ లో కూర్చున్నారు, ఎవరు లేరు, ఫోన్ లేదు, ల్యాప్టాప్ లేదు, ఇంటర్నెట్ ఏమీ లేవు, మీరు ఒక్కరే ఒక చైర్ మీద కూర్చున్నారు, 4 గోడలు ఉన్నాయి, ఒక విండో, కిటికీ ఉంది, ఆ దాంట్లో నుంచి మంచి వెలుతురు వస్తుంది, మన సూర్యుడు హీస్ గివింగ్ ద రేస్, సూర్య కిరణాలు వస్తున్నాయి లోపల, సన్ రేస్. మీరు కూర్చున్నారు అక్కడ, మీరు ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటున్నారు. అప్పుడు మీరు కనెక్ట్ ఉన్నారు మీ థాట్స్ తో. మీ థాట్స్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాయి? మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాయి టు ద పాస్ట్, టు ద ఫ్యూచర్ ఆర్ టు ది ప్రెజెంట్? ఓన్లీ ప్రెజెంట్ మేడం. ప్రెజెంట్ ఇస్ బెస్ట్. yes, నో పాస్ట్, నో ఫ్యూచర్. వండర్ఫుల్. సార్ మీకు సోషలైజింగ్ ఇష్టమా లేకపోతే మీ టైం, నాతోనే టైం కొంచెం స్పెండ్ చేసుకోవాలి? Social animal. Man is a social animal. Aristotle has said. I like to be in people. Great. సార్ మీకు ఎక్కువ విలువ ఎక్కడ ఇస్తారు సార్? ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చా లేకపోతే బుక్స్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చా లేకపోతే రెండు కలిపి నేర్చుకోవచ్చా? రెండు. Through books knowledge comes, then experiences. వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. సార్ మీకు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, ఫ్రెష్ సాలడ్స్,
మంచిగా అనిపిస్తుందా, లేకపోతే ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇష్టమా సార్? సలాడ్, ఫ్రూట్స్. ఓకే సార్. మీరు ఎక్కువ టైం ఎక్కడ స్పెండ్ చేయాలనుకుంటారు? ఒక మంచి నీల స్థలం అక్కడ ఉంటే, ఒక చిన్న వాగు, ఒక చెరువు దగ్గర ఉండాలనుకుంటారా, లేకపోతే ఫారెస్ట్ లో మన అడవిలో కొంచెం స్పెండ్ చేస్తామా టైం, అలా అనిపిస్తుందా సార్? నేను ఇది వాగు river, small river, sitting by side looking at them, so many thoughts. సార్, ఇప్పుడు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, వుడ్ యు బి ఏబుల్ టు సింగ్ ఫర్ us ఒక చిన్న పాట, ఒక మంచి చిన్న 2 lines, రెండే 2 lines? Okay madam, I am not a best singer. I will send a small words that I intermediate లో నేను ఒక వాక్యం రాసుకున్నాను. ఆ వాక్యం ఎప్పుడు నన్ను వెంటాడుతా ఉంటుంది. ఆ వాక్యం చెప్తాను, అది అందరికి ఉపయోగపడుతుంది. పేదరికం సహస్ర ఫణాలెత్తి వెంబడిస్తున్నా, నైరాస్యానికి దాస్యం చేయనక్కర్లేదు. కఠోర పరిశ్రమతో దానిపై పిడుగులు కురిపించవచ్చు. ఆ బుక్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ లో రాసుకున్నాను నేను. అంటే పేదరికం అంటే ఈ పావర్టీ, సహస్ర ఫణాలు అంటే, ఫణం అంటే పాము పడగ అంటారు తెలుగులో, మీకు తెలుగు ఉంది వీకం. అంటే 1000 పడగలెత్తి మనం పేదరికం వెంటబడుతున్నా, మనం నైరాస్యం అంటే డల్లావాల్సిన అవసరం లేదు. కఠోర పరిశ్రమ. నేను ఎంతసేపు అయినా వర్క్ చేస్తాను, నాకు విసుకుండదు. మా మదర్ కూడా అంతే. మా మదర్ షీ వర్క్స్ లాట్. ఎప్పుడు నేను రాసుకుంటున్నానంటే, ఏం రాస్తున్నావు, నన్ను తిక్కన నేతాలు చేస్తారు మా వాళ్ళు. ఎప్పుడు రాస్తుంటారండి. రాస్తేనే ఇంకా రాయంగానే వెళ్ళిపోదు మైండ్ లోకి. ఇంకా నేను తర్వాత ఒకసారి చూసుకుంటాను. ప్రతిదీ రాస్తాను నేను. ఇప్పుడు కనీసం చాలా ఉన్నాయి నా ఓన్ రాసినవి. ఓకే మ్యామ్. Yes sir. Thank you sir for sharing all of that. Thank you very much. Before we leave and say goodbye to you for today, one last request, that is 3 magical words. మనకు అందరికీ తెలుసు, ప్లీజ్, సారీ, థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు వాడుతూనే ఉంటాము. పాతకాలం నుంచి వస్తూనే ఉంటాయి అవి. మన పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఎవరితో మాట్లాడితే ప్లీజ్, సారీ, థ్యాంక్ యూ వాడండి అని అంటారు. కృతజ్ఞత అండ్ దట్ ఈస్ ప్లీజ్ సే ప్లీజ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అయితే మీ తరఫు నుంచి సార్ ఒక 3 మంచి పదాలు షేర్ చేయండి ఈ రోజు, మాకు మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయినట్ల మా జీవితంలో. టేక్, గివ్, ఫర్గెట్. టేక్, గివ్ అండ్ ఫర్గెట్. హెల్ప్ చేసి ఇంకా నాకు వాడు చేయలేదు, వాడు నాకు విశ్వాసం లేదు అనకూడదు. ఫర్గెట్ అండ్ ఫర్గివ్. సింపుల్ సొల్యూషన్ ఫర్ అవర్ మైండ్, ఫర్ అవర్ మైండ్ ఆల్సో. సింపుల్ వర్డ్స్. టేక్ అండ్ గివ్. తీసుకోండి, ఇవ్వండి, మర్చిపోండి. am I right? అంతే. yes. ఇంకెందుకు అవి గుర్తుపెట్టుకొని మన వాడు హెల్ప్ చేయలేదని, వాడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదని టెన్షన్ పడి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇది ఒక టేక్ అవే సార్. నాకు నా జీవితంలో ఇది వాడాలి నేను. టేక్, గివ్ అండ్ ఫర్గెట్. డోంట్ కీప్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మైండ్. yes sir. మీతో మాట్లాడి చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది సార్. చాలా నేర్చుకోవడానికి దొరికింది సార్. లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ. ఇంకా రావాలి, ఇంకా చాలా షేర్ చేయాలి మీరు. I would love that. I would want you to be here and share more, at least half an hour. Just now. Yes. No, in future, like okay. To share something. ఎందుకంటే మీ దగ్గర చాలా మంచి మాటలు ఉన్నాయండి. నార్మల్ కామన్ పీపుల్ కి అర్థమైనట్ల మీ దగ్గర ఒక మంచి కెపాసిటీ ఉంది షేర్ చేయడానికి, అనుభవాలతో, మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తో, మీ ఒరిజినల్ రైటింగ్ తో. Okay, no doubt. Yes. Always ready. No problem. Yes sir. But some small request, madam. Yes. Nobody recognize me and call me like this. You are the first person to call like this. Thank you very much. Be happy always. Thank Bye. you sir. That's Good really night. nice. Thank Bye. you and good night sir. Stay safe. God bless. Thank you. Okay, madam. Thank you sir. My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks. I would love all of you if you take a moment and sign into or subscribe to Sir's channel. It is called as Srinivasa Simple. It's a beautiful channel where you will learn a lot of beautiful things, where you can encourage yourself and become the best version of yourselves. So take care, dear friends. Stay safe, stay happy. And once again, it's a happy Diwali across the world. We've celebrated it yesterday and it continues even today. Stay safe and spread love and joy. Namaste. Okay, thank you. Bye. Bye.